पिलामाने समस्तंको अभिनंदन आउ आमर यूट्यूब चैनल तर्जमा को स्वागत। आमे आगुरु तमर तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम अध्याय सेई मो प्रिय जन्मभूमि को आलोचना करी सारिछे। वर्तमान समय होछि अभ्यास कार्य करिवार। आस आमे समस्ते एई अभ्यास कार्यटी को संपूर्ण करिवा। अभ्यास कार्यर प्रथम प्रश्न हैला, आस आमे जानिबा आम माटी मार कथा। क नंबर रे अछि प्रश्न, आम देशर नाम कौन? पिला माने आगुरु आमे बारंबार एई प्रश्न विषय रे आलोचना करि सारिछे। पंक्ति रे आमे आलोचना करि सारिछे जे आम देशर नाम कौन। उत्तरटी लेखिबो पिला माने जे आम देशर नाम हेउछि भारत वर्ष। पुणी खरे आमको प्रश्न अछि जे आम जन्मभूमिर नाम कौन? जन्मभूमि कहिले पिला माने जेउ माटी रे आमे जन्म ग्रहण करिछु, अर्थात आमे जेहेतु एही कवितारे देश पई देश विषय रे लेखा हिची, तेणु आमर जन्मभूमि मध्य सेही भारत वर्ष ही हेबो। तेणु उत्तर तमे लिखिबो पिला माने आमर जन्मभूमिर नाम हेउची भारत वर्ष। जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए? एठी ग नंबर प्रश्न अछि पिला माने जे जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए? जन्मभूमिर पाद नील सागर धोई दिए। तमे लिखिबो पिला माने जे आम जन्मभूमिर पाद नील सागर धोई दिए। ठीक सेमिति घरे प्रश्न अछि केउ माने आमर भौणी भाई? यार उत्तर हेबो पिला माने जे आम जन्मभूमि रे रहुथिबा आम देश रे रहुथिबा समस्त लोक माने समस्त जनसमूह आमर भाई ओ भौणी हेबे। आम जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा? प्रश्न नंबर 1 प्रश्न अछि आमे जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा? उत्तर लिखिबो पिला माने आमे जीवन रे अनेक भल काम करिबा ओ देश मातृकार सेवारे निजर जीवन को ढाली देई देशर ना को रखिबा। 2 नंबर रे अछि पिला माने जे सागरे नील लहरी माଳ नाची नाचिका चरण धुए खेली खेलिका झरणा केते सरागे तार देहटी छुए। एई पदरे थिबा सागर ओ नील लहरीर चित्र मानचित्र रे सजाई दियो कहिछि। तो आमे याकू मानचित्र देखिला परे आमे पूर्व दिग को जीवा पिला माने। आ पूर्व दिगरे आमर जो बंगोपसागर अछि सेई बंगोपसागर, पश्चिम रे गले आरब सागर ओ दक्षिण दिग को आमे जेते बेल को जीवा सेते बेल को भारत महासागर रो चित्र को आमे देखै परिबा। मानचित्र रे आमे देखै परिबा जहा कि नील रंग रे चिन्हित हेई थाए। उत्तर दिग को आमे जदि जाउछि पिला माने सेई जगह रे आमे हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखि परिबा। तो भारत मानचित्र गोटे आमे संग्रह करबा को पड़िबो। सेई भारत मानचित्र रे आमे भारतर अवस्थिति ओ समुद्र केमिति घेरी रहिछि ताको आमे चिन्हित करि परिबा। 3 नंबर को आमे जेते बेल को जीवा पिला माने सेई जगह रे प्रश्न अछि गहन वन श्यामल तरु गहल लता देहेता सोहे डालरू डाले विहंग उड़ी मधुर गाने पराण मोहे। एही पदटी रे जहा कहा जाइछि ताकु नै चित्रटीए आंक। अर्थात एई जो गहन वन श्यामल तरु गहल लता विहंग इत्यादि सबु को चित्र अंकन करिवा को पड़िबो पिला माने। तो चित्र आंकिबा पई तमे समस्ते तुली धरिबा को पड़िबो। तुली धरिले जाई सुंदर चित्र आंकी पारिबो। ता सहित तमे चित्र आंकिबा पई आग्रह ओ चित्र आंकिबार जो कला दरकार ताकू मध्य शिखिबा को पड़िबो। तेणु आमे समस्ते जणे जणे चित्रकर हेई जिबा। समस्ते आमे भल सुंदर चित्र अंकन करिबा को चेष्टा करिबा पिला माने। 4 नंबर को जिबा आमे बे। 4 नंबर रे अछि जननी परी पाळुछि जिए सेही तो मोर जन्म भूमि। एही पदटी को पढ़ी जिए एवं सेही तो कहा उद्देश्य रे प्रयोग करा जायछि 3टी वाक्य रे लेख। एटा होछि प्रश्न। तो आमे एठू देखिबा पिला माने जे एई जो जिए कुहा हेछि एही जिए शब्दटी आमर जन्मभूमि भारत वर्ष
ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହି ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ମଝି ଗୋଲ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଖ ଘରେ ଲେଖ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜନନୀ। ଜନନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ତମେ ମାତାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତା ବା ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମାତା। ବିହଙ୍ଗ। ବିହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ। ବିହଙ୍ଗ ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିବ? ପକ୍ଷୀ ଲେଖିବ। ମଧୁର। ମଧୁରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମିଠା। ତାହେଲେ ମଧୁର ସାଙ୍ଗରେ ମିଠାକୁ ଲେଖିବ। ଜୋଛନା। ଜୋଛନା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ଲେଖିବ, କାରଣ ଜୋଛନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ବିମଳ। ବିମଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସଫା। ବିମଳ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ତମେ ସଫା ଲେଖିବ। ବିମଳ ସହିତ କଣ ଲେଖିବ? ସଫା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶଶୀ। ଶଶୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜହ୍ନ। ତ ତମେ ଶଶୀର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାର ଡାହାଣ କଡ଼କୁ କଣ ଲେଖିବ? ଜହ୍ନ ଲେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜନନୀ ମାତା, ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ, ମଧୁର ମିଠା, ଜୋଛନା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ, ବିମଳ ସଫା, ଶଶୀ ଜହ୍ନ। ବେଶ, ଆମର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସେହି ଦେଶର କ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସେହି ଦେଶର କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି? ସେହି ଦେଶର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ମାତୃଭୂମି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ଜାଗାରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରେ ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଛୋଟ ଗାଁ ସମୂହ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀପୁର ବୋଲି କହିବା, ବା ଛୋଟ ଗାଁ ସମୂହକୁ ପଲ୍ଲୀପୁର ବୋଲି କହିବା। ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନିଜର କିମ୍ବା କିଏ ପର ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି, କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏବେ ତାକୁ ପଢ। ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ସାରା ଜଗତ ରେ ଆମ ଭାରତ। ସାରା ଜଗତ ରେ ଆମ ଭାରତ। ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ। ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ। ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ। ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କୁ ଯିବା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ମଧୁର ସହିତ ଗାନ ଯୋଗ କରି ଆମେ ମଧୁର ଗାନ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତଳେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ଗଠନ କରିବା? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସେଇଟା ହବ ଗହନ ବନ, ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା, ନୀଳ
ସାଗର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ତମେ ଭଲ କି ଶୁଣ ଆଉ ଲେଖିବ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ନୀଳ ସାଗର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ତାପରେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳି କୁ ଆମେ ଖେଳି ଖେଳିକା କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ସେମିତି ହସି ହସିକୁ ଆମେ ହସି ହସିକା, ନାଚି ନାଚିକୁ ଆମେ ନାଚି ନାଚିକା, ବସି ବସିକୁ ଆମେ ବସି ବସିକା, ଗାଇ ଗାଇକୁ ଆମେ ଗାଇ ଗାଇକା ଲେଖିପାରିବା ବା ପଢି ପାରିବା। କଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ହସି ହସିକା, ନାଚି ନାଚିକା, ବସି ବସିକା, ଗାଇ ଗାଇକା, ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଆମର 9 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କାହାର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଯେପରି ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହିଦିଆ ହେଇଛି, ଜନନୀ କୋଳ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଶୀ, ଶଶୀ ସହିତ ଜୋଛନାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଶଶୀ ସହିତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଜୋଛନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ସାଗର ସହିତ ଲହରୀକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ବିହଙ୍ଗ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଗାନକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶଶୀ ସହିତ ଜୋଛନା, ସାଗର ସହିତ ଲହରୀ, ବିହଙ୍ଗ ସହିତ ଗାନ। ଆମର 10 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତରେ ଜନମ କହିଥାଉ ଓ କଥାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପରାଣ ଗୀତରେ ହେବ, ତାର କଥାରେ ହେବ ପ୍ରାଣ। ଗୀତରେ ହେବ ଜୋଛନା, କିନ୍ତୁ ତାର କଥାରେ ହେବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୀତରେ ହେବ ସ୍ନେହ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କଥାରେ କହିବା ସ୍ନେହ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କଣ କଣ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେବା, ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ଜୋଛନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ। ଏଟା ହେଇଗଲା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ 5ଟି ଧାଡି ଲେଖ। ତଳେ ତମେ ଦେଖ, ବହିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହିରେ ଗୋଟିଏ ବାଘର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ସେ ବାଘ ବିଷୟରେ ଆମେ 5ଟି ଧାଡି ଲେଖିବା। ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା, ବାଘ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହିଂସ୍ର ଜୀବ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା, ଏହା ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଅଟେ। ଗ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା, ବାଘ ବେଶ୍ ବଳୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳେ। ଘରେ ଲେଖିବା, ଆମେ 2ଟି ରଙ୍ଗର ବାଘ ଦେଖିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଳଦିଆ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ କଳା କଳା ଦାଗ ଥିବା ବାଘ ଓ ଧଳା ବାଘ। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ପିଲାମାନେ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତର୍ଜମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଆଶା ରଖିବି ତମ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେବୁ, ମାନିନେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।